दिस टाइम सांगा मला काय बघितलं आपण लास्ट लेक्चरला. आपण बघूया आधी. शुभम बडके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so what is the meaning of information? आता ह्या चॅप्टर मध्ये आपण just a minute. So in this chapter we about the information theory and random theory. मला सांगितलं की इन्फॉर्मेशन थेअरीची गरज आपल्याला डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये पडते. एनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये आपण कुठेही इन्फॉर्मेशन थेअरी नाही. सो व्हाय इट इज नीडेड इन दिस डिजिटल कम्युनिकेशन information theory? Because in digital communication we are transmitting the signal in the form of bits. 100001 ह्याला बिट्स म्हणतात. मग बिट्सच्या फॉर्म मध्ये आपण डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करतो. That's why we have to calculate the average information present in any message, and for that this information theory it is required. Okay, so what is the meaning of information? That question I had asked you, Shubham. Can you answer now? Shubham Badke. Yes, ma'am. Information means what? Madam, repeat करता का? Information means what? Hello. तुम्ही प्रेझेंट होता का लास्ट लेक्चरला? सांगा मला. मॅडम प्रेझेंट चालू. तुम्ही प्रेझेंट होता का लास्ट लेक्चरला? येस मॅम. प्रेझेंट होतो. इन्फॉर्मेशन थिअरी म्हणजे काय की ज्याच्यामध्ये एखाद्या सिस्टीम मध्ये आता आफ्टर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see the block diagram of digital communication. Actually it is not required in this chapter, but just for your general idea I will show you the block diagram of digital communication system. मग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे किंवा जो काही मेसेज आहे, that message signal is transmitted in the form of 0 and 1. So for that messages we have to calculate the average information present in the system, and for that this information theory it is required. So in that first we have seen the definition of information. So can you tell what is the meaning of information? Shubham. Madam, it is a type of data which include information. कुठलाही डेटा असू द्या किंवा कुठलाही सिग्नल असू द्या, let it be any idea, let it be any data, let it be any signal, generalized, that is called as the information. त्याला काय म्हणतात? इन्फॉर्मेशन म्हणतात. that is first definition we have seen. मग ह्याच्यामध्ये काय टाइपचे न्यूमरिकल असतात की मेसेजेस दिलेले असतात. सपोज 3 मेसेजेस आहेत, M1 M2 आणि M3. मग त्या मेसेजेसची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ट्रान्समिट होण्याची, that probability is also given along with the messages P1 P2 and P3. सपोज कन्सिडर करा हा ट्रान्समीटर आहे, ह्याने 3 मेसेज ट्रान्समिट केले M1 M2 M3 आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे P1 P2 P3, and from this given data it is asked to calculate the information present in the system. तिन्ही मेसेजची मिळून किती इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे, that kind of question it is asked. मग आपण लास्ट लेक्चर मध्ये एक कन्सेप्ट बघितला होता, 2-3 टर्म बघितला होता आपण, की एखादा इव्हेंट त्याची जर प्रोबॅबिलिटी जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारी इन्फॉर्मेशन कमी असते का जास्त असते? जेव्हा आपल्याला नवीन काहीतरी कळतं किंवा समथिंग विच इज नॉट हॅपनिंग रेग्युलरली, दॅट वी आर कॉलिंग इट ॲज अ इन्फॉर्मेशन. मग पहिलं एक रिलेशन आहे की प्रोबॅबिलिटी
आणि इन्फॉर्मेशन दोज आर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल विथ इच अदर. मग त्याच्यासाठी आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं की इफ आय से और इफ आय कन्सिडर टू, so what is probability of this? Yes, if dog bites a man, what is व्हॉइस ब्रेक होतोय. noise is break audible properly or not? नो मॅम, क्लिअर येत नाही. Not audible. Okay, just a minute. Just give me 1 minute. Okay, just check. It is audible now properly? येस मॅम. ओके. हा, तर याच्यासाठी आपण काल एक एक्झाम्पल बघितलं होतं. 2 इव्हेंट कन्सिडर केल्या. कन्सिडर फर्स्ट इव्हेंट दॅट डॉग बाइट्स अ मॅन. सो ह्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी कमी आहे का जास्त आहे? प्लीज गिव्ह द आन्सर्स प्लीज. जास्त. 2 events if we consider. Okay, so 2 events we have considered. First event is dog bites a man, so probability of this event is more. Second event, if we consider man bites a dog, so probability of this event is very less, or we can say it is probability ची maximum value 1 असते and minimum value is 0 असते. So if you consider these 2 examples, from this we can conclude that the relation between information and probability it is inversely proportional. जेव्हा एखाद्या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी जास्त असते तेव्हा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारी इन्फॉर्मेशन ही कमी असते आणि जेव्हा प्रोबॅबिलिटी कमी असते तेव्हा त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणारी इन्फॉर्मेशन ही जास्त असते. ओके, सो दॅट इज फर्स्ट रिलेशन वी हॅव टू कन्सिडर अँड फॉर अंडरस्टँडिंग दॅट रिलेशन आय हॅव टोल्ड दिस एक्झाम्पल. मग त्याच्यावरून इथे बघा स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल? मॅम. येस मॅम. येस मॅम, विजिबल. Okay, so just see here, the last equation it is given. So based on these examples it is clear that the information is inverse function of this probability. काय म्हणू शकतो आपण? I of M1 म्हणजे M1 हा एखादा मेसेज कन्सिडर केला तर M1 ह्या मेसेज मध्ये प्रेझेंट असणारी इन्फॉर्मेशन दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय दिस टर्म I of M1 is equal to function of 1 by P1. म्हणजे इन्फॉर्मेशन हे प्रोबॅबिलिटीचं इनवर्स फंक्शन आहे. दिस इक्वेशन आर यू गेटिंग? फर्स्ट इक्वेशन I Yes, of ma'am. M1 is equal to F of 1 by P1. P. आता हे जे फंक्शन आहे इथं जे आपण नुसतं F म्हणलेलं आहे या इक्वेशन मध्ये, that function is nothing but if you see that mathematical terms, that function is given by this log of 2. म्हणजे जे म्हणतो आपण की इन्फॉर्मेशन ही प्रोबॅबिलिटीचं इनवर्स फंक्शन आहे. मग कुठलं फंक्शन आहे ते? that function is nothing but mathematically specified by this log to the base 2. म्हणजे काय लिहू शकतो आपण इथं? I of M1 is equal to log to the base 2 of 1 by P1. Okay, so this is the actual function between information and probability. आता एखादा सपोज I will give you one example. सपोज एखाद्या मेसेजची प्रोबॅबिलिटी जर 1 असेल आणि इट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट द information present in that particular
signal. So how you will calculate that? I of M1 is equal to log to the base 2. 1 divided by काय येईल इथं? What is probability that I told? 1. 1. So it will come as log to the base 2 of 1. So that value you have to calculate. Okay, but that numerical part we will see later. Right now just understand this derivation. आता आपल्याला derivation बघायचं आहे. How to calculate the total information present in the system or how to calculate the entropy of the system. ते आपण बघूया. पहिल्यांदा हा बेसिक फॉर्म्युला समजला का सांगा मला. इज इट क्लिअर? येस मॅम. येस मॅम. नंतर मी तुम्हाला मॅथमॅटिकली सांगते की लॉग टू कसा कॅल्क्युलेट करायचा. त्यामुळे कॅल्क्युलेटर घेऊन बसा म्हणून सांगितलं मी. सो आय ऑफ M1 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 ऑफ 1 बाय P1. मग हे जर मॅथमॅटिकली सॉल्व्ह केलं आपण तर काय येतं इथं लॉग हा इथं डिव्हिजन आहे म्हणजे हा लॉग सॉल्व्ह करताना काय होतं इट विल कम एज सबट्रॅक्शन. So log to the base 2 of 1 minus log to the base 2 of P1. मग हे log to the base 2 of 1 ची व्हॅल्यू जर बघितली तर ती 0 असते. So log to the base 2 of 1 is equal to 0 and minus log to the P1. म्हणजेच हेच इक्वेशन आपण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो. पहिलं इक्वेशन काय बघितलं आपण I of M1 is equal to log to the base 2 in bracket 1 by P1. त्याच्याऐवजी हे जर आपण मॅथमॅटिकली सॉल्व्ह केलं तर इथं ह्याचं सबट्रॅक्शन होतं. लॉग टू द बेस 1 ची व्हॅल्यू 0 येते. त्यामुळे हे आपण कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. I of M1 is equal to minus log to the base 2 of P1. So these are the two basic equations which are representing the relation between information and probability. Okay. आता हे बेसिक इक्वेशन नंतर आपल्याला काय करायचंय जनरलाइज फॉर्म्युला बघायचा आहे की सपोज एक्स जे हा एखादा इव्हेंट आहे. सो इफ एक्स जे इज वन इव्हेंट सो हाऊ यू कॅन राईट डाऊन दिस रिलेशन आय इन ब्रॅकेट एक्स जे म्हणजे हा इव्हेंट आहे. इथं जसं आपण M1 केलं कन्सिडर तसं इथं काय कन्सिडर करणार एक्स जे. सो आय इन ब्रॅकेट एक्स जे इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 इन ब्रॅकेट 1 divided by P of xj. P of xj म्हणजे काय झालं सांगा मला इथं. P of xj म्हणजे काय? Yes, correct. I of xj is equal to log to the base 2 1 divided by P of xj. किंवा ह्या इक्वेशन वरून आपण सेकंड फॉर्म कसं लिहू शकतो ह्याचा मायनस जर घेतलं तर म्हणजे हे 1 divided by P xj घ्यायच्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो I of xj is equal to minus log to the base 2 P of xj. Yes, correct. So these basic things are clear now. कारण हे बेसिक इक्वेशन आहे पुढचे सगळे डेरिव्हेशन समजण्यासाठी. येस मॅम. Okay, so shall we start with the next point? येस मॅम. Okay, so now next point we have to see a new term which is known as entropy. ओके, आता आपण पहिली टर्म बघितली इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय कुठलाही डेटा असू दे सिग्नल असू दे आयडिया असू दे जी ट्रान्समिट होते त्याला आपण इन्फॉर्मेशन म्हणतो. वी हॅव सीन द बेसिक फॉर्म्युला फॉर इन्फॉर्मेशन विच इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल विथ द प्रोबॅबिलिटी. आता आपल्याला पुढची टर्म बघायची आहे एंट्रॉपी. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म in the information theory, that is entropy, and that is noted by letter as capital H. Okay, so entropy means average information present per message. म्हणजे आता आपण सपोज 3 मेसेजेस ट्रान्समिट केले M1 M2 M3 त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे P1 P2 P3. तर त्या सिस्टीम मधली टोटल इन्फॉर्मेशन आधी आपण कॅल्क्युलेट करायची आणि टोटल इन्फॉर्मेशन ऍव्हरेज पर मेसेज काढायचं असेल आपल्याला तर त्याला आपण म्हणतो एंट्रॉपी. म्हणजे एंट्रॉपी ऑफ एनी सिस्टीम इज डिफाइंड ॲज ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. आधी प्रत्येक मेसेजची प्रोबॅबिलिटी लक्षात घेऊन त्याची टोटल इन्फॉर्मेशन काढायची आणि टोटल इन्फॉर्मेशनला परत नंबर ऑफ मेसेजने डिवाइड केल्यावर त्या सिस्टीम मध्ये प्रेझेंट असणारी ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन मिळते. And that is called as the entropy.
Okay, so you just remember the simple term. I will write here. इथं काही बेसिक फॉर्म्युले पण आहेत आपले ह्या फर्स्ट चॅप्टर मधले, त्याच्या खाली मी लिहिते इथं. Just I will write this definition for your more understanding. Okay, so what is the definition of entropy? Entropy is important term in the information theory, and entropy is defined as average Information per message. information present. Okay, average information present in the system per message. म्हणजे 3 मेसेज असतील तर प्रत्येक मेसेज मधली इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करायची. आय ऑफ M1, आय ऑफ M2, आय ऑफ M3 या तिन्हीची ऍडिशन केली की आपल्याला काय मिळणार? टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन द सिस्टीम. आणि त्या टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन द सिस्टीम ला जर आपण परत नंबर ऑफ मेसेजेसने डिवाइड केलं तर दॅट विल गिव्ह यू द व्हॅल्यू ऑफ एंट्रॉपी. ही झाली जनरलाइज्ड आयडिया, पण त्याचं आपल्याला डेरिव्हेशन बघायचं आहे. दॅट डेरिव्हेशन वी हॅव टू सिम्प्लिफाय इन टर्म्स ऑफ ओनली प्रोबॅबिलिटी, कारण तुम्हाला न्यूमरिकल मध्ये फक्त प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू दिलेली असते. त्यामुळे हे जे काही एंट्रॉपी आहे त्या एंट्रॉपीचं इक्वेशन आपल्याला डिराइव्ह करायचंय इन टर्म्स ऑफ probability. Okay, so that derivation now we have to see, but first you understand this definition. And what is unit of this entropy? Bits. Unit of entropy. It is आता इन्फॉर्मेशनचं युनिट असतं बिट्स, कारण इथं आपण लॉग टू द बेस 2 बघतोय. तुम्ही आता बाकीचं कन्सिडर करू नका. लॉगची व्हॅल्यू जशी बदलते तशी इन्फॉर्मेशनचं युनिट चेंज होतं. बट राईट नाउ आय विल नॉट टेल यू अदर थिंग्स टू अवॉइड युअर कन्फ्युजन. सध्या फक्त लक्षात ठेवा की इन्फॉर्मेशनचे युनिट्स हे बिट्स असतं, कारण आपण इन्फॉर्मेशन ही बिट्सच्या फॉर्म मध्ये ट्रान्समिट करतो. मग एंट्रॉपी म्हणजे काय? ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. सो इन युनिट ऑफ एंट्रॉपी इट इज गिवन एज बीट्स पर मेसेज, or sometimes it is also given as bits per symbol. Both is correct. Bits per message काय books मध्ये आहे, that is most of the times used, but in some of the books it is given as bits per symbol. Okay, so both are correct. So you got the concept of entropy, all of you. Shall we start with the derivation? Yes, ma'am. Okay. Yes, Shivani Atkale, is it clear? Entropy term? Yes. Okay, so now we will start with the derivation for this entropy. आता ह्या डेरिव्हेशन साठी इथे एक डायग्राम दाखवलेली आहे. हा ट्रान्समीटर आहे. ट्रान्समीटरनी m नंबर ऑफ मेसेजेस ट्रान्समिट केले, M1, M2, M3 अप टू MM. म्हणजे सपोज 10 असतील तर m इज इक्वल टू 10 येईल. आणि त्या मेसेजची काय दिलेली आपल्याला? प्रोबॅबिलिटी ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ दॅट मेसेज. ओके, दॅट इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन. मग हा पॉइंट आपण बघितला. एंट्रॉपी मीन्स ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन लाईज इन द मेसेज. सो H इज डिफाइंड एज ऍव्हरेज इन्फॉर्मेशन पर मेसेज. आता हे कन्सिडर करा. कन्सिडर द ट्रान्समीटर जनरेट्स मेसेजेस. 3 मेसेजेस कन्सिडर केले सुरुवातीला. सपोज ट्रान्समीटर जनरेट्स M1, M2, M3 3 messages in 1 second. So in 1 second, suppose the transmitter is generating 3 messages, M1, M2 and M3, and their probability will be obviously P1, P2 and P3. आणि काय कन्सिडर केलेलं आहे की आफ्टर आता एका सेकंड मध्ये सपोज 3 मेसेजेस जनरेट केले, देन कन्सिडर दॅट आफ्टर लॉंग इंटरवल, म्हणजे कन्सिडर आफ्टर 1 hour, आफ्टर 2 hour, टोटल मेसेजेस कन्सिडर्ड आर L. म्हणजे हा बेसिक पॉइंट लक्षात घ्या. एक सिस्टीम एका सेकंदामध्ये 3 मेसेजेस जनरेट करते, M1, M2 आणि M3. त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे P1, P2 आणि P3. हे झाले एका सेकंदाची इन्फॉर्मेशन. पण त्या सिस्टीम मध्ये सपोज यू कन्सिडर दॅट आफ्टर लॉंग इंटरवल ऑफ टाइम, म्हणजे सपोज एका तासानंतर टोटल मेसेजेस किती जनरेट केलेले त्या सिस्टीमनी? L मेसेजेस जनरेट केलेले. हा बेसिक कन्सेप्ट झाला पहिला. मग M1 messages present at transmitter after that 1 hour is given as L into P1. हे इक्वेशन थोडंसं लक्षात घ्या. इथं काय दिलंय? एका सेकंदामध्ये M1, M2, M3 3 मेसेजेस प्रेझेंट होतात. कुठल्या प्रोबॅबिलिटीनी? P1, P2 आणि
P3 या प्रोबॅबिलिटीने. मग एका तासानंतर M1 चे किती मेसेजेस असतील, हाऊ इट विल बी डिफाईन, L इंटू P1. म्हणजे सपोज एका तासानंतर मी म्हणलं की 100 मेसेजेस जनरेट झाले, तर त्या 100 मेसेजेस पैकी M1 असणारे प्रेझेंट किती असतील हे कुठल्या इक्वेशनने दिलं जाईल, ऑब्व्हियसली त्याची किती प्रोबॅबिलिटी आहे, M1 ची प्रोबॅबिलिटी किती आहे, दॅट विल बी मल्टिप्लाइड बाय द total number of messages generated after 1 hour, and that will give you the value of M1 messages present after 1 hour. हे लक्षात येते का इक्वेशन? once again I will repeat. एका सेकंदामध्ये एका सिस्टीमने M1, M2, M3 हे 3 मेसेजेस जनरेट केले. त्या मेसेजची प्रोबॅबिलिटी काय जनरेशनची, P1, P2 आणि P3 ही झाले एका सेकंदाचा पार्ट. तसंच आपण लॉंग इंटरवल कन्सिडर केलं, म्हणजे सपोज आपण आता कन्सिडर करू की एक तासानंतर त्या सिस्टीम मध्ये प्रोड्यूस होणारे टोटल मेसेजेस हे L आहेत. सपोज मी म्हणलं L म्हणजे 100, की एका तासानंतर टोटल मेसेज त्या सिस्टीम मधून प्रोड्यूस होणारे किती आहेत, 100 मेसेजेस आहेत. मग एका तासानंतर M1 चे किती मेसेजेस प्रेझेंट असतील ट्रान्समीटरला, हे कसं कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही? टोटल नंबर ऑफ मेसेजेस विल बी मल्टिप्लाइड बाय द प्रोबॅबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेसेज, दॅट विल गिव्ह यू द व्हॅल्यू ऑफ M1 मेसेजेस प्रेझेंट आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 hour. लक्षात येतंय का हे गणेश? Yes, ma'am. तसंच M2 चं पण काय होईल, L म्हणजे टोटल नंबर ऑफ मेसेजेस विल बी मल्टिप्लाइड बाय P2. त्याच्यावरून तुम्हाला M2 चे मेसेज एका तासाने किती प्रेझेंट असतील ते कळेल. तसंच M3 चं पण काय होणार, L इंटू P3. म्हणजे किती जरी L ची व्हॅल्यू असली तरी फायनली M1 ची प्रोबॅबिलिटी जर जास्त असेल तर M1 चे मेसेज जास्त प्रेझेंट राहतील, M2 ची प्रोबॅबिलिटी जास्त असेल तर M2 चे मेसेज प्रेझेंट राहतील. समजा आता मी म्हणलं M1, M2, M3 पैकी M3 ची प्रोबॅबिलिटी 0 असेल, तर 1 तास होऊ द्या, 2 तास होऊ द्या, 3 तास होऊ द्या, L ची व्हॅल्यू किती जरी असली तरी त्याच्यामध्ये M3 ची व्हॅल्यू किती असेल त्या केसमध्ये, त्याची जर प्रोबॅबिलिटी 0 असेल तर ऑब्व्हियसली नंबर ऑफ मेसेजेस प्रेझेंट M3 चे आफ्टर 1 hour, 2 hour, 3 hour, that M3 value will be equal to 0. Okay, so this concept you have to understand. आता हा पार्ट आपण बघितला. आता पुढची स्टेप बघूया. आता आपल्याला काय करायचंय, एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करायची. एंट्रोपी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आधी त्या तिन्ही मेसेजचे रिस्पेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट करावी लागेल. म्हणजे आपल्याला I of M1 पण कधीची कॅल्क्युलेट करायची, एका सेकंदामधली नाही. I of M1 आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल, जेव्हा टोटल मेसेजेस L असणार आहेत. एका तासानंतर आपण कन्सिडर करतो इन्फॉर्मेशन, असं इथं लक्षात घ्या सध्या. ओके, सो इन्फॉर्मेशन कंटेन इन M1 मेसेज विल बी गिव्हन बाय, कशी येईल इथं, आफ्टर लॉंग इंटरवल ऑफ टाइम. हे बेसिक इक्वेशन आहे, हे काय कन्सिडर करू नका आता. मग आफ्टर लॉंग इंटरवल ऑफ टाइम information contained in M1 message that will be given by, again हा झाला आपला बेसिक फॉर्म्युला, L into P1 that will be number of messages, and it will be given by log to the base 2 1 divided by P1. स्पेसिफिक टाइम इंटरवल नंतर इन्फॉर्मेशन M1 मध्ये जी प्रेझेंट आहे that will be noted by I1, and how it is given, I1 total after specific interval is given by. आता हे log to the base 2 1 by P1 हे तर कॉमन आहे, कारण इन्फॉर्मेशन हे प्रोबॅबिलिटीचं इनव्हर्स फंक्शन असणार आहे. पण आपण स्पेसिफिक टाइम इंटरवल नंतर कन्सिडर करतोय, तिचं नंबर ऑफ मेसेजेस काय आहेत, L इंटू P1. त्यामुळे हे इक्वेशन काय आलेलं आहे, I1 टोटल म्हणजे स्पेसिफिक लॉंग इंटरवल नंतर M1 मधली टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट असणारी, दॅट इज गिवन बाय I1 ऑफ टोटल इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 1 बाय P1, आणि लॉंग इंटरवल नंतर प्रेझेंट असणारे मेसेजेस
that will be given by L into P1. इथं जे आता आपण बघितलं इथं M1 will be equal to L into P1. That's why I1 total is given as L into P1 into log to the base 2 1 by P1. हे इक्वेशन समजतंय का तुम्हाला? I1 total म्हणजे कुठली व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली आपण? Can anyone tell? I1 total म्हणजे After कुठली some व्हॅल्यू आहे? interval of time. हा, आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम M1 मेसेज मधली टोटल इन्फॉर्मेशन दॅट इज I1 टोटल. इट इज गिवन ॲज L into P1 log to the base 2 1 by P1. आता हे झालं M1 मेसेज साठी. तसंच M2 मेसेज साठी सिमिलर वे इफ वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स इन ऑल M2 मेसेजेस म्हणजेच I2 टोटल ही कशी येणार? L into P2 log to the base 2 1 by P2. That will be the average information present or total information present for all M2 messages. इथं काय येणार? L into P2. कारण M2 ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट केली आपण इथं? M2 we have calculated as L into P2. त्यामुळे इथं काय येईल? log to the base 2 1 by P2 कॉमन आहे. It will be multiplied by L into P2. That will give you the value of total information present in all M2 messages after 1 hour. कारण आपण स्पेसिफिक इंटरवल किती कन्सिडर केलेला इथं? 1 hour. इथं मिळाली आपल्याला I2 ची व्हॅल्यू. Similarly for M3 it will be simple. I3 total is equal to L into P3 into log to the base 2 1 by P3. This will give you the total information present for all M3 messages after 1 hour. हे तीन इक्वेशन समजले सगळ्यांना? कारण इथं आपण कन्सिडर Yes, ma'am. केलेले तीन मेसेजेस. त्यामुळे आपण हे I1 टोटल, I2 टोटल, I3 टोटल कन्सिडर केलं. तसंच mth मेसेज म्हणजे जर आपण जनरलाइज M कन्सिडर केलं तर काय येईल इथं? IM total is equal to L into PM. L into PM log to the base 2 1 divided by PM. This is generalized equation to calculate the total information for mth number of message. Okay. आता आपल्याला तीन मेसेजेस मधची टोटल इन्फॉर्मेशन किंवा सध्या सिस्टीम मध्ये तीन मेसेजेस कन्सिडर केले. सिस्टीमची टोटल इन्फॉर्मेशन कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण? सो व्हॉट यू विल कन्सिडर हियर? I total you will calculate as after 1 hour total information किती प्रेझेंट असणार आहे? I1 of so for example see I1 total plus I2 total plus I3 total हे तिन्हीचे ऍडिशन केले तर काय मिळेल आपल्याला? I1 I2 I3 तिन्हीची ऍव्हरेज नाही मिळणार आपल्याला. तिन्हीचे ऍडिशन केले तर आपल्याला टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन द सिस्टीम आफ्टर स्पेसिफिक I am लॉंग total, ma'am. इंटरवल. येस, इन्फॉर्मेशन जी त्या सिस्टीम मध्ये टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट असणार आहे आफ्टर लॉंग इंटरवल दॅट विल बी नोटेड आय एज आय टोटल. आय टोटल इज इक्वल टू इथे एक फॉर्म्युला मध्ये लिहिलं तरी चालू शकतं. काय लिहू शकतो आपण? आय टोटल इज इक्वल टू I1 टोटल प्लस I2 टोटल प्लस I3 टोटल. आता तीनच का कन्सिडर केले? कारण इथं आपण तीनच मेसेज घेतलेले डेरिवेशन स्टार्ट करताना. चार असते तर सिमिलरली आपण I4 टोटल कॅल्क्युलेट केला असता आणि तो पण ह्याच्यामध्ये ऍड केला असता. मग बघा आता इथे कसं येईल? आय टोटल इज इक्वल टू LP1 त्याच व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या वरच्या इक्वेशन मधल्या राईट हँड साइडच्या सगळ्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायच्या. LP1 into log to the base 2 1 by P1 plus LP2 into log to the base 2 1 by P2 plus so this is the last generalized equation here we are considering L into PM log to the base 2 1 by PM. आपण जनरलाइज्ड कन्सिडर करून इथं फायनल इक्वेशन डिराइव्ह करतोय. त्यामुळे इथं 3 पर्यंत न घेता काय कन्सिडर केलेलं आहे? अप टू M मेसेज.
So it will be given as L into P1, L into PM log to the base 2 1 by PM. So this is giving us the total information present in the system. Are you getting this up to equation 5? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता आपल्याला एंट्रोपी काढायची. आता एंट्रोपीचं काय फॉर्म्युला आहे? Entropy it is given as H. So average information per message. Average information per message, and that is calculated as H is equal to total information divided by L. जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आपण कन्सिडर केलेला आहे त्या इंटरवलने टोटल इन्फॉर्मेशनला डिवाइड करायचं. दॅट विल गिव्ह यू द व्हॅल्यू ऑफ दिस एंट्रोपी. सो यू सी इट नाउ हाऊ इट विल बी सिम्प्लिफाईड. आपण पहिल्या इक्वेशन 5 पर्यंत टोटल इन्फॉर्मेशन कॅल्क्युलेट केली. नंतर सिंपल one step we have to add. Entropy is given by total information divided by L. So whatever time interval we have considered, त्याने आपण टोटल इन्फॉर्मेशन ला डिवाइड केलं की आपल्याला एंट्रोपीची व्हॅल्यू मिळते. नाउ यू सिम्प्लिफाय दिस इक्वेशन. आता हे जे आहे इक्वेशन एल आहे आय टोटलचं, त्यातून आपण एल कॉमन काढू शकतो. बघा काय होईल त्या केसमध्ये. एल जर कॉमन काढला तर काय राहील ब्रॅकेटमध्ये? P1 log to the base 2 1 by P1 plus P2 log to the base 2 1 by P2 up to PM log to the base 2 1 by PM. काय केलं आपण? फक्त पाचव्या इक्वेशन मधून L फक्त कॉमन काढलाय आणि तो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलाय. So this L will get cancelled with this denominator L, and what equation it will remain here? P1 into log to the base 2 1 by P1 plus P2 log to the base 2 1 by P2 up to dash dash dash, it will come PM log to the base 2 1 by PM. So this is the formula we get for entropy. आणि जर हे जनरलाइज लिहायचं झालं तर कसं लिहू शकतो आपण? समेशनच्या फॉर्म मध्ये H is equal to summation of, ह्या सिम्बॉलचा अर्थ माहित असेल सगळ्यांना, आय होप सो. Summation of PK log to the base 2 1 by Pk, where K stands for, or where K ranges from 1 to M. जर 10 मेसेज कन्सिडर केले तर K ची व्हॅल्यू काय येईल? K will from 1 to 10. मग P1 log to the base 2 1 by P1 plus P2 log to the base 2 1 by P2 plus P3, like that it will come. So this is the generalized final equation for entropy. All of you are getting this? Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Ha. Okay. So no, not required to repeat, or is there anyone who has any doubt? कारण ह्याच्यावरती बरेच न्यूमरिकल आपल्याला एक्झाम मध्ये येतात, ते आता आपल्याला पुढे सॉल्व्ह करायचे. पहिला बेसिक फॉर्म्युला म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं, जो लक्षात घ्यायचा आहे. पहिला बेसिक, ओके, आय विल जस्ट क्विकली रिपीट इन 2 minutes अँड देन वी विल गो फॉर द न्यूमरिकल. पहिलं इक्वेशन आपण बेसिक बघितलं इथं की I of M1, see, I of M1 is log to the base 2 1 by P1. हे बेसिक इक्वेशन बघितलेलं आहे. त्यानंतर आपण एंट्रोपीचं डेरिव्हेशन स्टार्ट केलं. एंट्रोपीच्या डेरिव्हेशन मध्ये इनिशियली यू कन्सिडर दॅट entropy is, the formula for entropy is given as average information in the system divided by message, or it is also called as total information present in the system divided by message. So for time being we have considered एका सिस्टम मध्ये 3 मेसेजेस आहेत. एका सेकंदामध्ये 3 मेसेजेस जनरेट होतात, M1 M2 M3, आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे P1 P2 P3. हे झालं एका सेकंदासाठी. We are calculating the entropy after a specific interval of time. तो स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम आपण सपोज 1 hour कन्सिडर केला, तर एका तासानंतर टोटल मेसेजेस सपोज L1 जनरेट होतात. टोटल नंबर ऑफ मेसेजेस जनरेटेड आर L1. So out of that L1, how many number of M1 messages will be present? That will be calculated as total number of messages multiplied by probability of M1.
M2 ला पण तसंच टोटल नंबर ऑफ मेसेजेस multiplied by probability of M2. For M3 it will be total number of messages divided by total number of messages multiplied by probability of M3. त्याच्यावरून आपण काय केलं, एका तासानंतर सगळ्या M1 मधली इन्फॉर्मेशन किती असेल त्याला आपण म्हणलं I1 टोटल. इट इज गिवन एज log to the base 2 1 by P1 कॉमन आहे. एका तासानंतरचे मेसेजेस L इंटू P1 ने कॅल्क्युलेट केले, त्यामुळे ह्याला यांनी मल्टिप्लाय करायचं. तसंच I2 ऑफ टोटल कसं कॅल्क्युलेट केलं, L इंटू P2 log to the base 2 1 by P2. I3 टोटल इज LP3 log to the base 2 1 by P3. ह्याच्यावरून जनरलाइज्ड फॉर्म्युला लिहिला, IM टोटल इज इक्वल टू L इंटू PM log to the base 2 1 by PM. मग I टोटल कॅल्क्युलेट केला, LP1 log to the base 2 1 by P1 प्लस दुसऱ्या मेसेजचं प्लस अप टू इन्फिनिटी इट विल कम एज L इंटू PM log to the base 2 of PM. हे इक्वेशन 5 आपल्याला मिळालं, टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन द सिस्टीम. पण एंट्रॉपीची डेफिनेशन काय आहे, एंट्रॉपी इज डिफाइंड ॲज टोटल इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट इन द सिस्टीम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेसेजेस. सो हाऊ मेनी नंबर ऑफ मेसेजेस वी हॅव कन्सिडर्ड, L. त्यामुळे इक्वेशन 5 ला पूर्ण इक्वेशन 5 ला L ने डिवाइड करायचं. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 इफ यू टेक L कॉमन, ही टर्म आतमध्ये प्रेझेंट राहते. This term will remain in the bracket, so both this L will get cancelled. त्यामुळे काय लिहू शकतो आपण इथे एंट्रॉपीचं इक्वेशन, P1 log to the base 2 1 by P1 plus P2 into log to the base 2 1 by P2 plus dash up to PM log to the base 2 1 by PM. So from this we can write entropy is equal to summation of Pk log to the base 2 1 by Pk, where K is from 1 to M. So this derivation is asked in the exam. So I think all of you are clear with this derivation. Now we will solve with the numerical. Okay, आता बघा इथे फर्स्ट न्यूमरिकल बघा. What is given here? The source generated, the source generated 5 messages with their probabilities as P1 is equal to 1 by 2, P2 is equal to 1 by 4, P3 is equal to 1 by 8, P4 is equal to 1 by 16, P5 is equal to 1 by 16. 5 मेसेजेस एका सिस्टीमने जनरेट केलेत आणि त्याच्या प्रोबॅबिलिटीज दिलेल्या आहेत, P1, P2, P3, P4 and P5. And it is asked to calculate the entropy of the system. कशी कॅल्क्युलेट करणार एंट्रोपी आता, बाय युजिंग द बेसिक इक्वेशन. मग आधी इथे लिहायचं, what is given data, P1 is equal to 1 by 2, P3 is equal to 1 by 8, P4 is 1 by 4, P1 1 by 2, P2 1 by 4, P3 1 by 8, P4 1 by 16, and P5 is also equal to 1 by 16. Now we will calculate the entropy. So see here now. सोल्युशन बघा आता इथं प्रत्येक न्यूमरिकल मध्ये अजून एक पार्ट दिलेला आहे. आता हे जे इक्वेशन आहे, सपोज हे जे आपण एंट्रोपीचं इक्वेशन बघितलं इथं, हे आहे log to the base 2 1 by Pk. See here this equation, H is equal to Pk log to the base 2 1 by Pk. हे Pk जर आपल्याला न्यूमरेटर साइडला आणायचं झालं तर काय होईल, तिथं चेंज फक्त त्या इक्वेशन मध्ये. Actually for mathematical solving we are not going to use any time that minus, but just for theoretical part I am telling. ह्याचीच दुसरं टर्म काय येईल, Pk वर गेला तर हा लॉग काय होईल, इट विल बी मायनस. त्यामुळे 1 बाय Pk असेल तर इथं प्लस असतं, आणि हा Pk जर आपण न्यूमरिकलला घेतला तर काय होतं, इथं मायनस साइन येतं, फक्त मायनस समेशन K to M Pk log to the base 2 of Pk. Are you getting why it is coming as minus there? Can anyone tell? Pk जर आपण वर घेतला तर why it is coming as minus? log a minus b. log a minus b. डेरिवेशन तिथं जर डिव्हिजन असेल तर सबट्रॅक्शन होतं, आणि log 2
of 1 is equal to 0. That's why it is coming as minus. पण आपण कुठलेही न्यूमरिकल सॉल्व करताना मायनस लॉग घ्यायचा नाही. ओके, दॅट विल unnecessarily create the complications. And that you will understand when we will solve this. Why not to take the minus 1? आता बघा आता इथं याचं सोल्युशन बघा. Hच इक्वेशन काय? H is equal to summation k from 1 to m pk log to the base 2 of pk. ओके, आता एक एक आपण ह्याच्यामध्ये सॉल्व करत जाऊया. आता बघा ही फर्स्ट केस बघा. Actually these calculations are by considering the minus part. So this is just additionally given. To avoid the confusion, we will continue with one strategy, that minus we will not consider. Always we will consider positive and log to the base 2 1 by p आपण consider करू. त्याच्यामुळे न्यूमरिकल सॉल्व करणं पण सोपं होते. And you are unnecessarily there will not be any confusion. Okay, so whatever are these two steps that are by considering this minus sign. So we will not go for this directly. इथून आपण बघूया ह्याचं सोल्युशन. इथं पॉझिटिव्ह कन्सिडर करून आहे, त्यामुळे इथं काय येईल बघा. P1 ची प्रोबॅबिलिटी. ओके, यू राईट डाऊन समवेअर दॅट प्रोबॅबिलिटीज सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. कारण हे समजायला ह्याची साईज मला मॅक्झिमाइज करावी लागते. Again, I cannot go to this one. You write down that numerical in your notebook somewhere. बघा आता इथे ह्या व्हॅल्यूज लिहून घ्या. P1 is 1 by 2, P2 is 1 by 4, P3 is 1 by 8, and P4, P5 both are 1 by 16. Return these values along with that explanation. You also बोला. Write down केलं मॅम. Okay. So now we will start solving that. बघा आता इथे कसं येईल ह्याचं सोल्युशन. पहिलं P1 ची व्हॅल्यू आहे 1 by 2. 1 by 2 into, आता this is by default log to the base 2. 1 by 2 log to the base 2 आणि 1 by P1 म्हणजे किती येईल इथं. So I will write here just for your first step. I will write just for your understanding. P1 ची व्हॅल्यू किती आपली 1 by 2. 1 by 2 into log to the base 2 येणार इथं. 1 by 2 into log to the base 2 आणि इथं काय येईल परत ब्रॅकेट मध्ये स्क्वेअर ब्रॅकेट आय विल यूज. 1 न्यूमरेटरचा 1 डिवायडेड बाय अगेन 1 by P1 आहे. सो 1 डिवायडेड बाय 1 by 1 आय विल राईट. आता बघा इथं 1 डिवायडेड बाय 1 by 2 म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू किती येईल त्या पूर्ण स्क्वेअर ब्रॅकेट मधल्या टर्मची. 2. हा 2 वरती जाईल ना. हा, सो इट विल कम एज ओनली 2. त्यामुळे हे प्रॅक्टिकल कॅल्क्युलेशनला पण सोपं जातं. तुम्ही 1 डिवायडेड बाय P1 जर घेतलं तर. आणि प्रोबॅबिलिटीच्या व्हॅल्यूज ह्या अशाच असतात 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8. त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशनला पण सोपं जातं. मग पहिलं काय आलं. आय विल जस्ट ओपन दॅट नोट्स. हे लक्षात आलं का लॉग टू द बेस 2 ही झाली पहिली स्टेप. 1 by 2 log to the base 2 into 2 प्लस सेकंड प्रोबॅबिलिटी किती आहे 1 by 4. सो इट विल कम एज 1 by 4 into log to the base 2. 1 by 4 वरती जाणार म्हणजे इथं काय आलं फक्त 4. लक्षात आली सेकंड स्टेप. इज इट क्लिअर. सेकंड P2 चा पार्ट. Yes, ma'am. नेक्स्ट P3 मध्ये काय येईल 1 by 8 log to the base 2 of 8 प्लस P4 P5 दोन्हीला काय येईल 1 by 16 into log to the base 2 16 plus again same 1 by 16 log to the base 2 of 16. Okay, so first step it is clear to all of you. आपण हे Yes, ma'am. केलं. आता आपण बघूया की log to the base 2 ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची. आता तुमच्या जे कॅल्क्युलेटर आहे. ओके, सो आय विल जस्ट ओपन हिअर द सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर
so that you will understand. आता हे जे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर आहे ह्याच्यामध्ये 2 लॉग असतात. जिथं IN लिहिलेलं असतं तो लॉग टू द बेस E आहे आणि हा जो नुसता लॉग लिहिलेला असतो दॅट इज लॉग टू द बेस 10. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 2. बघा आता इथं मी जनरलाइज्ड फॉर्म्युला लिहिलेला आहे की log to the base 2 of x is given as log to the base 10 of x divided by log to the base 10 of 2. आता कुणाच्या कॅल्सी मध्ये अशी प्रोव्हिजन आहे का? बिकॉज आय डिडंट गेट इट ऑन माय कॅल्सी. इज देअर एनी प्रोव्हिजन फॉर मेकिंग इट एज डायरेक्टली लॉग टू द बेस 2 in your calculators? तशी नाहीच आहे प्रोव्हिजन ऍज पर माय इन्फॉर्मेशन. बट स्टील इफ समवन इज हॅव्हिंग ऍडव्हान्स्ड आय डोंट नो. मग लॉग टू द बेस 2 ची व्हॅल्यू कशी काढायची? आधी त्या टर्मची लॉग टू द बेस 10 ची व्हॅल्यू काढायची. आता फॉर एक्झाम्पल आपण इथं कन्सिडर करू लॉग टू द बेस 2 ऑफ 1 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. तर कसं कॅल्क्युलेट करायचं? तुमच्या कॅल्सीवरती आधी लॉग टू द बेस 10 नी त्याची व्हॅल्यू किती येते ती कॅल्क्युलेट करायची आणि त्या व्हॅल्यूला कशाने डिवाइड करायचं? लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2. लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 ची स्टँडर्ड व्हॅल्यू आहे 0.3. तुमच्याकडे कॅल्सी असतील असं मी अज्युम करते. बघा आता इथं ह्याच्यावर लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 ची व्हॅल्यू किती येते इथं? 0.3. त्यामुळे ती एक ट्रिक तुम्ही लक्षात ठेवू शकता की जी आपली स्टँडर्ड लॉगनी व्हॅल्यू येईल म्हणजे लॉग टू द बेस 10 नी जी व्हॅल्यू येईल त्या व्हॅल्यूला कितीने डिवाइड करायचं? लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3. म्हणजे लॉग टू द बेस 10 नी जी व्हॅल्यू येईल त्याला डिवाइड करायचं 0.3 ने. म्हणजे आपल्याला त्या टर्मची लॉग टू द बेस 2 ची व्हॅल्यू मिळते. आर यू गेटिंग व्हॉट सिम्प्लिफिकेशन आय एम टेलिंग? No, ma'am. नॉट गेटिंग. ओके. तर सपोज बघा इथं आय विल रिपीट. आता ह्या न्यूमरिकल मध्ये आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 कॅल्क्युलेट करायचंय. तुमच्या कॅल्सी मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट लॉग टू द बेस 2 कॅल्क्युलेट करता येतोय का? येस शुभम? No, ma'am. लॉग टू द बेस 2 कॅल्क्युलेट करता येत नाही. लॉग टू द बेस 10 आपण युजली कॅल्क्युलेट करतो. मग लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 ची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची? हे इक्वेशन मी इथं दिलेलं आहे. सपोज आता लॉग टू द बेस 2 ऑफ 2 ही थर्ड केस कन्सिडर करा. मी हायलाइट करते इथे ह्याला. log to the base 2 or here it is giving value as 1. So I will just take this fourth case. Calculator हातात घ्या तुमच्या तरच हे समजेल तुम्हाला. This fourth case I will consider. Suppose log to the base 2 of 4 ची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. तर फर्स्ट बेसिक थिंग as per my information there is no any function of calculator which is actually directly giving the value by considering log to the base 2. आहे का कोणाच्या कॅल्क्युलेटर मध्ये? मला सांगा log to the base 2 ची व्हॅल्यू डायरेक्टली कॅल्क्युलेट करते असं कुठलं फंक्शन आहे का? It is not there as per my information. So what is the method? आधी log to the base 10 of 4 ची व्हॅल्यू किती येते ती कॅल्क्युलेट करा. log to the base 10 of 4 किती येतोय सांगा मला? रेग्युलर लॉग यूज करून 0.6. लॉग ऑफ 4 ची व्हॅल्यू काय येते? 0.6. मग ती जी 0.6 व्हॅल्यू आलेली आहे ती आहे लॉग टू द बेस 10 कन्सिडर करून. त्याला कितीने डिवाइड करायचं? 0.3 ने. 0.3 म्हणजे कुठली व्हॅल्यू आहे? लॉग टू द बेस 10 ऑफ 2. हा जे जनरलाइज फॉर्म्युला मी लिहिलाय की नाही, लॉग टू द बेस 2 ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ऑफ एक्स डिवायडेड बाय log to the base 10 of 2. आता log to the base 10 of 2 ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा मला? What is value of log to the base 10 of 2 ची व्हॅल्यू ही कायम 0.3 असणार आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला काय सिम्प्लिफिकेशन सांगते?
तुम्ही काय करायचं आता लॉग टू द बेस 2 ऑफ 4 कॅल्क्युलेट करायचं मग लॉग टू द बेस 10 ऑफ 4 किती येतोय 0.6 0.6 ला कितीने डिवाइड करायचं 0.3 ने दॅट विल गिव्ह यू द व्हॅल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 2 ऑफ 4 लक्षात आलं का आता काय सांगते ते Yes, शुभम ma'am. Yes, ma'am. काय जास्त डीप मध्ये जाऊ नका नाही फॉर्म्युला समजला तर एकच करा लॉग टू द बेस 10 ऑफ त्याची व्हॅल्यू किती येते काढायची आणि त्याला सिम्पली 0.3 ने डिवाइड करायचं त्याच्यावरून आपल्याला लॉग टू द बेस 2 नी त्या इक्वेशन त्या टर्मची व्हॅल्यू मिळते आता सपोज आता इथं दिलेलं नाहीये आय विल टेल मी व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 2 ऑफ ओके वन मोर आय विल एक्सप्लेन आता कॅल्क्युलेटर वर चेक करा लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 आपल्याला काढायचं आहे लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 कसं कॅल्क्युलेट करणार पहिल्यांदा सांगा मला काय स्टेप्स करणार त्यासाठी लॉग ऑफ बेस 10 8 चा काढायचा डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 काढायचा म्हणजेच कितीने डिवाइड करायचं त्याला 0.3 ने लॉग टू द बेस 10 ऑफ 8 किती येतोय सांगा मला 0.9. 0.9 मग 0.9 ला simply you divide it by 0.3 because always I will just highlight it remember the value of log to the base प्रत्येक वेळेस log to the base 10 of 2 नीच डिवाइड करायचंय मग ती व्हॅल्यू एक फिक्सच आहे ती लक्षात ठेवा फक्त log to the base okay just a minute log to the base 10 of 2 is equal to 0.3 त्यामुळे लक्षात ठेवा this also I am highlighting त्यामुळे प्रत्येक वेळेस काय हे इक्वेशन लक्षात ठेवून हे करायची गरज नाही त्या टर्मची log to the base 10 नी किती व्हॅल्यू येते ती कॅल्क्युलेट करा आणि त्याला कितीने डिवाइड करा 0.3 ने are you getting that how to calculate now you tell me what will be the value of log to the base 2 of 16 4 it will be equal to 4 पण इथं काय तर तुमचं 1.2 that will be divided by 0.3 so like that you practice for that value so that it will be clear आता log to the base 2 sorry log to the base 10 of 2 is equal to 0.3 हे एक इक्वेशन लक्षात ठेवा one more thing you remember that log to the base 2 of 2 is always equal to 1 this also you remember हे जे हायलाइट केलंय मी ते log to the base 2 of 2 is equal to काय येईल log to the base 10 of 2 divided by log to the base 10 of 2 that will be also equal to 1 त्यामुळं आपल्या ज्या काही इथल्या टर्म्स आहेत ह्या टर्म्सला जर आपल्याला log to the base 2 मध्ये सिम्प्लिफाय करता आलं तर that is okay so that we will see in the next lecture so you just try to solve this numerical by your own and you can let it be wrong no problem you can just try to solve it and you can send that solution to me on the WhatsApp no problem याच्यामध्ये पण काही सिम्प्लिफिकेशन स्टेप्स आहेत बघा आता इथं 4 आहे 4 is nothing but 2 square मग हा 2 इकडे येतो मग इथं काय राहणार परत फक्त log to the base 2 of 2 that is equal to 1 इथं 8 ला पण कसं रिप्रेझेंट करू शकतो 2 raised to 3 मग लॉगॅरिथमिक फंक्शन मध्ये हा इकडचा पॉइंट कुठे येतो इकडे येतो मग हे काय येईल 3/8 into log to the base 2 of 2 इथं परत 16 ला कसं रिप्रेझेंट करू शकतो आपण 2 raised to 4 हा 4 इकडे येणार log to the base 2 of 2 राहतो किती असते log to the base 2 of 2 ची व्हॅल्यू सांगितली मी तुम्हाला हे सिम्प्लिफिकेशन साठी तुम्ही हे करू शकता 1 म्हणजे जी काही टर्म आहे यू ट्राय आता इथं करता येतंय म्हणून आता इथं सपोज log to the base 2 of 5 असतं तर 5 तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता का 2 raised to समथिंग मध्ये नाही करू शकत बट वेर एव्हर यू विल गेट दिस इव्हन टर्म्स लाईक दॅट 2 च्या मल्टिप्लन मधल्या 2 4 8 16 देर यू कॅन यूज दिस ट्रिक 2 raised to 3 8 ला रिप्रेझेंट केलंय 3 इकडे आला परत इथं 2 raised to 4 रिप्रेझेंट केलंय 4 इकडे आला like this you can simplify it and if you solve you get the value as बघा आता इथं log to the base 2 of 2 1 आहे इथं काय केलंय 4 म्हणजे 2 स्क्वेअर केला 2 ला इकडे घेतलं सो
2/4 into log to the base 2 is 1. इथं पण 3 ला इकडे घेतलं 3/8 into log to the base 2 of 2 1. 4 ला इकडे घेतलं 4/16 log to the base 2 of 2 1. Here also same. So this, if you simplify, you get the value as, I will just show you. You get the value as 30 divided by 16, and त्याला जर simplify केलं तर परत 15 divided by 8 and bits per message. Unit of entropy, it is bits per message. Okay, so in this way we can calculate the entropy of the system. Are you getting how to solve the numerical? Yes, ma'am. Yes, You ma'am. just try to practice these numericals, sir, but that is one request. कारण ह्या चॅप्टर मध्ये थेरी कमी आणि न्यूमरिकल जास्त आहे. नुसतं असं बघून तुम्हाला समजणार नाही. When you will try to solve it by your own, you will understand the difficulties and you will ask the questions. Okay, so in next lecture we will solve some more numericals. Already ह्या चॅप्टरच्या नोट्स मी तुम्हाला दिलेल्या आहेत तुमच्या ग्रुप वरती. You just go through the remaining numericals also, just for your practice and by your own interest. So one more numerical I will give you today. You just take that P1, P2, P3, P4 all are equal to P1, P2, P3. Okay, otherwise you take the 5 probabilities P1, P2, P3, P4, P5 and all are equal to 1/2. In that case you calculate the entropy. Just for your information I am giving that additional example. P1, P2, P3, P4, P5 all values you take as 1/2.